नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक गणेश पवार आपणा सर्वांचं स्वागत करतो आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत TYBA इंग्लिश SEC 1C एनहान्सिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट एस्पिरेशंस इंग्लिश फॉर करियर्स एडिटर बोर्ड ऑफ एडिटर्स ओरिएंट ब्लॅक स्वॅन 2019 पॅटर्न CBCS सेमिस्टर 5th ओल्ड G3 हा पेपर। त्याची प्रश्नपत्रिका कशी असते ते आपण आज पाहणार आहोत। सेमिस्टर 5ची ओल्ड G3 या पेपरसाठी टाईम असणारे 2.5 आवर्स म्हणजे काय 2.5 तास वेळ असणारे। मार्क्स असणारे 70। इन्स्ट्रक्शन्स टू द कॅन्डिडेट्स सूचना काय असणारे विद्यार्थ्यांसाठी तर 1 ऑल क्वेश्चन्स आर कंपल्सरी सर्व प्रश्न अनिवार्य आहेत। 2 फिगर्स टू द राईट इंडिकेट फुल मार्क्स उजव्या कोपऱ्यातील अंक जे दिलेले आहेत ते प्रश्नासाठीचे पूर्ण मार्क फुल मार्क्स दर्शवतात। हा युनिव्हर्सिटीचा पेपर आहे। तर क्वेश्चन नंबर 1 काय आहे बघूया। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन्स एनी 10 आउट ऑफ 14 10 मार्क्स म्हणजे काय खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या पण कसे आहेत MCQ आहेत। पहिले 14 MCQ दिले जातील त्यातले 10 सोडवायचे 10 म्हणजे 1 मार्कला 1 असा 10 मार्कला क्वेश्चन नंबर 1 आहे। त्यातला A क्रिएटिव्ह रायटिंग हॅज द पोटेन्शियल टू इम्प्रूव्ह डॅश डॅश 1 कम्युनिकेटिव्ह ॲबिलिटीज 2 क्रिटिकल ॲबिलिटीज 3 इमॅजिनेटिव्ह पोटेन्शियल 4 ऑल ऑफ द गिवन। नंबर हा जो प्रश्न पहिला आहे तो युनिट नंबर 1 जो आहे सिलेबसमध्ये दिलेला त्यातलाच हा पहिला प्रश्न पडलेला आहे। B ऑनलाइन क्रिएटिव्ह रायटिंग डज नॉट इन्व्हॉल्व डॅश डॅश 1 ॲड रायटिंग 2 ब्लॉग्स 3 व्लॉग्स 4 न्यूजपेपर रायटिंग। नंबर C live translation of the oral discourse is mostly carried out by dash dash 1 ambassadors 2 transcriptionists 3 journalists 4 interpreters। D original authors and translators should share an dash dash position 1 unequal 2 equal 3 envious 4 confidential। E in-depth analysis is a part of dash dash 1 snippets 2 headlines 3 leads 4 features। F proofreading for the newspaper demands dash dash expertise 1 literary 2 software 3 linguistic 4 legal। G EST writing usually follows the dash dash structure 1 inverted pyramid 2 normal pyramid 3 time glass 4 hourglass। H which of the following is not a feature of academic writing 1 fixed format 2 formal language 3 short forms 4 referencing। 1 I choose the proper spelling grateful grateful। तर 2 नंबरचं जे आहे ते बरोबर आहे। कॉमन सेन्सचा प्रश्न आहे। जी विच ऑफ दीज इज नॉट अ फिगर ऑफ स्पीच personification metaphor narrative hyperbole। के a good translator must continue dash dash and dash dash accuracy and creativity accuracy and correctness clarity and complexity naturalness and artificiality।
L. Dash is the most important feature of the business English. Long head, sense of purpose, intensive research, and monetary dealings. M. Great creative writing is the result of careful observation, discussion, speech, or formatting. Which of the following is not a function of journalism? Information, content based, entertainment, legalization, legislation. हा क्वेश्चन नंबर 2. Attempt any one out of two in about 200 words. म्हणजे 200 शब्दात उत्तर लिहायचे. 2 दिले त्यातले 1 लिहायचे 200 शब्दात, म्हणजे 1.5 ते 2 पेजमध्ये 2.5 पेजपर्यंत लिहायचे. 10 मार्कला. अ कंपोज a covering letter demonstrating your skills and experience for a teaching position. B. Discuss any 5 effective strategies for group discussion or personal interviews. Strategies लिहायच्यात आणि लेटर लिहायचे. A. Question number 3. Attempt any 3 out of 4 in about 100 words each. 15 mark. 4 दिले 3 लिहायचे 15 मार्कला, म्हणजे 4 मार्कला 1. 3 लिहायचे म्हणजे 5 मार्कला 1. Explore communication process in detail. B. Differentiate between formal and informal English. C. Identify narrative elements and their roles in the development of plot. D. Define problem solving skills and their significance in personal and professional contexts. Question number 4. Attempt any 3 out of 4 in about 100 words each. 15 marks. सेम आहे, जसं क्वेश्चन नंबर 3 होता तसं 4. 4 दिले 3 लिहायचे 5 मार्काला 1. A. Describe characteristics feature of English for customer services. B. Identify key elements of the effective presentation skills. C. Define a research proposal and its purpose. D. Identify key characteristics of effective terms and methods for building trust, communication, and collaboration among team members briefly. Question number 5. Attempt any 5 out of 8. 8 दिलेले आहेत त्यातले 5 लिहायचे. 4 मार्क लिहायचे. 5 चौक 20. A. Write a dialogue between two friends meeting आफ्टर अ लॉंग टाईम. हा डायलॉग लिहिणं सोपं आहे, कारण की तुम्ही आणि तुमच्या मित्रामध्ये संभाषण लिहायचं. संभाषण कसं लिहायचं? तो हाय म्हणला की तुम्ही हाय म्हणायचं. असं जसं तुम्ही कॉलवर बोलताना लिहिता तेच सेम लिहायचे. जेव्हा तुमचा मित्र तुम्हाला भेटला अशी कल्पना करून ते लिहायचे. आफ्टर लॉंग टाईम म्हणजे खूप दिवसातून तुमचा मित्र तुम्हाला भेटला असं कल्पना करून ते लिहायचे. बी. Could you narrate a memorable incident from your life in 70 words? म्हणजे तुमच्या लाईफमधला चांगला आठवणीत राहील असा क्षण, एखादी घटना तुम्ही 70 शब्दामध्ये लिहायची. यासाठी कोणतीही प्रिपरेशन नाही केली तरी हा प्रश्न तुम्ही लिहू शकता. सी. हाऊ कुड यू ॲड्रेस कन्सिस्टंट अंडर परफॉर्मन्स बाय अ टीम मेंबर ॲज अ मॅनेजर using your communication skill. D. How would you persuade customers to buy a product using English language? म्हणजे तुम्ही एक विक्रेते आहात, तर तुम्हाला तुमची इंग्लिश लँग्वेजचा इफेक्ट वापरून किंवा इंग्लिश लँग्वेज वापरून पुढल्याला कन्व्हिन्स करायचे प्रॉडक्ट खरेदी करण्यासाठी. सी. ई.
Demonstrate how would you address a customer complaint of any kind using English language. F. Prepare and deliver a brief project presentation, 3 to 5 slides, to convince potential investors to invest in your project. प्रेझेंटेशन तयार करायचं, ते जे काही इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांच्यासमोर प्रेझेंट करायचे आणि तुम्हाला त्या प्रोजेक्टसाठी त्या इन्व्हेस्टर्सकडून मदत किंवा इन्व्हेस्ट करण्यासाठी तुम्हाला त्यांना कन्व्हिन्स करायचे. मग प्रेझेंटेशन हे इफेक्टिव्ह झालं पाहिजे. त्यासाठी प्रेझेंटेशन काय असतं, कसं बनवायचं, कसं डिलिव्हर करायचं, ते आपण यामध्ये शिकणार आहोत. जी राईट अ रिपोर्ट ऑन एनी टॉपिक ऑफ युअर चॉईस इन अबाउट 100 वर्ड्स. एखादा कार्यक्रम, घटना, प्रसंग झाला तर त्याच्यावर रिपोर्ट लिहायचा असतो, की अहवाल, तो कार्यक्रम कधी झाला, काय झाला, कोण प्रेझेंट होतं आणि त्या घटना, कार्यक्रम घेण्यामागे काय हेतू होता, तो पूर्ण झाला का, कोण कोण बेनिफिशियरीज होतं, तर ते तुम्हाला त्या अहवालामध्ये मांडायचे. H. Draft a proposal for new initiative aimed at enhancing students' mental health, dealing the idea and step for implementation. तर या ठिकाणी आपण थांबूया. हे झालं क्वेश्चन पेपर कसा असतो याचा फॉर्मॅट. आणि ॲक्च्युअलमध्ये जेव्हा आपण तयारी करत असतो किंवा अभ्यास करत असतो तर आपण याकडे लक्ष देत नाही की क्वेश्चन पेपर ॲक्च्युअलमध्ये कसा असतो. हे जर आपण लक्षात नाही घेतलं तर आपण अभ्यास कसा करणार, आणि जे आपण अभ्यासू ते जर परीक्षेलाच आलं नाही तर तो अभ्यास केलेला काही फायदा होत नाही. म्हणून आपण सुरुवातीलाच हे क्वेश्चन पेपर कसा असतो, प्रश्न कसे विचारले जातात, या प्रश्नांची उत्तरं इथं सांगितली नाहीत, पण इथून पुढं जे आपण शिकणार आहोत त्यामध्ये आपण या प्रश्नांची उत्तरं शोधणार आहोतच. त्यामुळं थांबूया या ठिकाणी.